چندی بوده وقت تلویزیون میبینیم پرزیدنت قرارش همشه برای مراسم توی خلق ایشم کارنش جدو قرار ناس اجرا شد کردن که قرار بود رئیسای محله رو دیدیم شب الان رئیسای محله با یک قطار گفتگو کرد گذروندن کارا ناس هیچ کمبودش نیست من با امشب آخه برآمد کردن حقیقتا توغری گفت پرزیدنت در عمل اجرا کنیم همه عائله خودش بای میشد زیان نمیکند وای لیکن آخه پیشنهاد دبدبه من اینجا کم شدنش نقص دیگه ما طرف فایده همه فایده دیگه ما محله شور چه خیلی است خلق چه خیلی قبول کرده ای سوداسی این قراری نبود نه قبول کردن لیکن من توی شما شدگی نبودم من اینجا بیام اگر پرسم اگر جدو نقص اخشانسود با من با نزدیک نظرم باید توی میشد ما همسایمون با عجب اینه که با نقصر شود اگر خودی شما توی کنید در دایره همین قرار توی میکنید البته قرار بوده نمیشد من کدام روز پیش آخه سوخت بسیار میادن نه پوتیا میاده ولی میبینیم اگه پیش در سخونه دیدگیندن میترسیده دون اینکه مراسم توی هم پیش بیکار بود من آخه قرار بود اومد حقیقت پیشینه کارو نیست پیشینه کارو اگه چی گویم اگه 5% هم نیست جدو نقص اصلا خرسان شده برفتم اگه آینده با نقص خلق دیگرش مناسبت کرده عاقبت کنه امشب توسط برنامه مناسبت از تلویزیون صحبت رئیس جمهوری شهروندان را عاید مسئله های کمخرج کردن و صرفه نمودن توی مراسم ها بهتر نمودن طرز شرایط زندگی مردم دیده تماشا کرده خیلی خرسند شدم و با چنین خلاصه آمدم که این البته آن صحبت ها آن موضوع هایی که حل خود را بحث خود را در مناسبت یافت البته این جالبی قبول و دستگیری است چون که انسان یک بار به دنیا میباید که یک بار به دنیا آمدن زندگی فراوان آسوده زندگی شیرین بی خرج بی کمبودی گذراندن نشکار سوخه چکر گویم حیات شیرین گذراندن نشکار با قول بابویمون آرزو حواس بچه کچه دیده نشکار لیکن من روز به روز هزارها رحمت با رهبر دولتمون با پرزیدنتمون با رهبران ولایت و ناحیه‌مون که همیشه دائمی شب روز در غمی فراوان گرداندن بلند برداشتن طرز زندگی مردمان ما با این بسیار شکرانه ها کرده نسبت همین موضوع من فکر شخصی خودم رو میگویم که این قانونی که از طرف حکومت ما قبول کرده شد خیلی سر وقتی است چون که سوخ ما گرچند که ناحیه کوچک باشد هم در ما یک عنعنه هست یک عنعنه که این هم سوخ چکر گویم تاسم با تاسم میگوید تاسم با تاسم رفته میون شکست سال بدوزم رفته قرض قواله و غوتان سوز من همه میگفتم که همه یک جایه از یک گریبان سر برآورده در اساس هم قانون یک رئیس محله هم پرتتر موندن نکر و هم دو چشم دو پوشه همش نظارت کرده نمیتوند انصاف خود همون فقراها و آدمامتیت نظارت جماعتی و کرده اول من یک شهرومی من توی مراسم خودم در اساس قانون و تدبیرهای قبول شده رایون با رئیس کمیته محله با فعالان مصلحت کرد مشورت کرد بعد گذراندنم نکر اون شخصی که از همین معیار میبرد باید چوره دیدن لازم است چوره دیدن لازم است چون که اون زمانهای منمنی کبر هوا گذشته برفت چون که در مردم چه خیلی است امروز عاید همین قرار مردم البته من در این مسئله پیش همه مسئله من سر و کاردار بدم اعضای گروهی کار بدم و همچنین خلاصه اومده بعضی آدما گفتن که این اگر عملی شود خیلی نقض می شود از 5 میلیون تا 8 میلیون ما صرفه میکنیم لیکن این فکر نقض آدما لیکن این فقط در زبان نه در عمل جوری کردن نکور یک جایی که دستگیری کردن نکور برای همون بسیار حالات میشه که رستی چیزی رستی های مونده یا که پیشگی برده میتید یا که بعدی یک ما برده میتید انا همه عموما ریشکن کردن نکور از همون اعضاهای گروه نظارتی خواهش میکنم که
рафта бад аз як сол ҳам ҳамун список кара арӯз ба чӣ хел туй ба чӣ хел он сарфу хароҷотҳои зиёд ки умуман гирифта партофта накор ҳамун вақт дараҷаи зиндагӣ мо нағз мешавад ҳамун вақт мо фарзандои худо мо як баркамол маънан ба қувват кара тарбия кара ба ҷамъият метиҳем чунки мақсад якта зиндагии нағз ояндаи дурахшон тарбияи авлоди баркамол ҳиссагузорӣ дар пойдории давлати ба ҷои ин барои илму ҳунаромӯзии фарзандонамон эътибор диҳем боз ҳам хубтар мешавад. албатта тарбияи фарзанд ин чӣ ки мегӯям ку аз гаҳвора сар мешавад ман худам шахсан дар бисёр тӯи маъракаҳо дидам ки фарзандои мо худамо падару модаро вайрон карсудем баъзе падару модаро ҳатто миёни маърака ва бачае ки синни соли боғчагӣ мактабӣ сар метиҳад бо хурсанд мешавад ки бача ман боз рафта ё ки ашула гуфта 10 000 пул кард ё ки 20 000 пул кард вай 10 000 15 000 ба муҳтоҷ буд ҳамон оила асло вай набуд лекин ин чашмгирснагӣ ин ҳасад ин ҳавас нест ин вайронкунии мафкураи бача мешавад ки оянда бача на ба илм дода мешавад на соҳиби ягон касбу кор ӯй мекунад фақат вай пулёвӣ ӯй мекунад пули бедарди миёна бинобар ҳамин ҳам мана талабам ҳамин ки талаби мактаб талабагиша карда нашакор ҳоли вай рафта сталба шиштан миёни давра биромадан он келин салом гуфтан пул задан мошина закспа сор шуда бирафтан қатъиян ман ин дар пеши қонуни таълим ин худ ҷиноят мебошад чунки ман худам омӯзгор 40 сол кор кардам талаба рафта вай нагарад вай мафкураш дара вайрон мешавад чунки фикри ғояи башкон бачаҳо ҳоли дар инкишоф аст барои мо инкишоф барои рост барданам кор барои ман хоҳиши ман ҳамчун як педагог ҳамчун як падару модар меём ки ана ҳамин тарбия бачаҳо аз аввал эътибори ҷиддӣ диҳем дуюмаш баъзе ҳолатонда мо мардимо лекин мо дар хона ҳамин фикрам гуфта мегузарам ки тобеи занем аз амри парвардигор наметарсем аз амри занакҳо метарсем чунки саъдии бузург гуфта буд дарахти макри зан сад реша дорад фалак аз дасти зан андеша дорад а гапи мардум аз ҳукми занак бароварӣ метарсем сони ристи бошам кара мебарем не ин ба мо ҷиддӣ тавара гирифта теша гирифта ҳамин иллати ба реша пеша задан да кор ин акн даври ошкорбаёнӣ омад даври ҳамҷиҳатӣ ҳамдигарфаҳмӣ омад ҳамин замон омад ки шароити зиндагимо нақш шавад оянда насли мо фарзандои мо набира абираҳои мо дар гулшукуфи диёра мо хизмате карда зиндагии осуда зиндагии фаровона аз сар гузаронад нанолад ҳамеша мо дар телевизиони сух дидам бо иштироки раисони маҳалла дар бораи гузарондани тӯи маросимҳо ин албатта ба ман маъқул афтод маъқулаш ҳасте ки манам раисои маҳалла ҳамаошон гуфтанд ки ҳама мо як ҷон яктон шуда ба ҳамин қарор низомҳо қатъ роя кунем шахсоне ки ба ин қарор ё ки низом роя намекунанд шахсан ҷарима андохта мешавад фикрҳои ҳамаошон нағз ман ба як фикре вай шуд ки ҳамин дар бораи мисол ҳамин раиси маҳаллаи сари бозорча мисол истиқлол гуфтанд ки ҳазрат али мисол гуфтанд ки ҳозир дар байни мо се ҷонгирҷон занҳо қоида вайрон карданд инҳо аввал шудаги корда мисол ҳамин сабад шудаги пул тӯбкуничаги пул ҷамъкуничаги 50 30 та рафта ҳамуҷанда шуда ҳамин бирдагоҳошон худа меомаги акн ба вай се шуд фурсат он шуд ки мо ба ин корҳо се кунем нуқта гузорем ба ин ҳама мо мубориза барем як кори нағз шуд ки мана ҳамин дар маҳаллаи ғазнон медонед рӯзи заксанда нухоҳанда духтарҳо чӣ мекунанд фатта гуфтаги чизе мепӯштанд мана онҳо ҳозир аз ин қарор аз ин низом хулосо бароварда ҳамин чиза вай кардиям гум кардиям ба чӣ додиям ба милли либос атлас рафта ҳама марғонон оварда гуфтаам вай кардиям ин нағз акн барои халқи манфиати халқ мешавад акн кани ин ҳама ҳамин қарора низома халқи мо як ҷон яктанша дастгирӣ кунанд ки хеле хун бишуд акн ин гуфтан шарт ки мисол тӯи арӯса вазифа ҳоким не вазифаи телевидения не ё ки мо шахсан моне ки мо нависиста вай кунем ки ҳама бояд якҷоя кунад ин вазифа ки мешавад ҷаҳонгирҷон мана ҳамин дар муроҷиатномаи 2020 ки президент мо гуфтанд маҳаллаи оводигариш ба ҷиноятчигиш ба якм шахс ки раиси маҳалла нозири ҳамин инспектори прописка
آن همه با یک جای واشیم کورم نام شد. اگه من اتلویزیون سوق جو من ندارم که من همین در نوهیم یک قطار معموها کم چلوکیا بامیون گذاشتم. یک ماش همین بانکامت نوهیا کور نمیکرد اینا نوشتم معمولی نوشتم. محل حضرت علنده او نوشوکن نبود اینا نوشتم حالشون رحمت خدا میبرد. سه ماش انا همین دبوری مرکز نوهیانده. ترانسپورت ترتیب قایدار رویان حرکت بی خطر نوشتم این من همه با شرافت همه تلویزیون سوق من همه متصدیان نوحیه کارهای داخل رابطه صحبت گذراندن. اکنون حالا این به ترتیب انداخته شاگینیه ولی معما حل خود رو نیافته است. امید اونیم که معما حل خود رو میابد در آینده همه مرکز نوحیانده ترتیب و دیگر کوهم میشن. من همه شخصا به همه تلویزیون سوق من نداری میکنم همچون یک پکورو به همه تویهای مراسم ها منم سه خود رو میگذارم تا میدونم. السلام علیکم. در نوار با خبر و رویدادهای آخرین روز بخش اخبار تلویزیون سوخ در استودیو با شما جهانگیر صابرов. قبول گردیدن کانسپسیا و کدکس نوی انداز با برابر امکانیت و امتیازها فراهم آوردن به شهروندان به تدبیرکاران نیز قلعه‌های زیاد را فراهم آورد. دایر به این موضوع در تالار مجلس‌های حاکمیت ناحیه سمینار شعبه انداز با اشتراک خادمان ساحه انداز و تدبیرکاران شده گذشت. موضوع را دوام می‌دهیم. معلوم است که پیشتر در ساحه انداز برای شهروندان خاصه تدبیرکاران امکانیت و امتیازها موجود نبود. با کدام یک تدبیرکار صحبت نکنید از مجبوریت‌های انداز شکایت می‌کرد. با تشبث پرزیدنت مملکت کانسپسی نوی انداز قبول گردیده موافق آن برای تدبیرکاران قلعه‌های زیاد فراهم آورده شد. این امتیازها در رشد ساحه صاحبکاری در ازبکستان اهمیت مهم کسب نمود. باز یک جهت مهمش در آن است که کانسپسی نوی انداز در جلب نمودن اینوسترها به ازبکستان عامل مهم می‌گردد. در تالار مجلس‌های حاکمیت ناحیه سمینار انداز در موضوع کانسپسی نوی انداز و امتیازهای برای تدبیرکاران فراهم آورده شده گذشت که در آنجا با برابر وکیلان شعبه انداز ناحیه صاحبکاران از هر محله‌های ناحیه اشتراک کردند. در سمینار خادمان شعبه انداز ناحیه عاید انداز نو امتیاز و امکانیت‌های فراهم آورده به تدبیرکاران فهمانیده دادند. در با تدبیرکاران در این سال البته امتیازها به نهایت امتیازهای کلان داده شد. با مثال بریم تدبیرکارهای یک تدبیرکار میگویم آنها قطعی سالق انداز قطعی سپاریدن آنها در سال 2019 مثال 300,000 سوم بود. حالا از 25% مقدارشون کم کرده شده با سوم 200,000 سوم میسپارند. 100,000 کم شد 25% کم کرده شد. البته این با تدبیرکاری ما یک قلعه امکانات کلان میحسابم. اعتراف باید کرد که امروز تدبیرکار امکانیت‌های زیادی را صاحب است و برای فعالیت آنها کسی دخالت نمی‌کند و سد راه آنها نمی‌گردد. زیرا تدبیرکاری این یکی از عامل‌های رشد مملکت از جهت اقتصادی به شمار می‌رود. از کانسپسی نوی انداز و امتیازهای فراهم آورده تدبیرکاران نیز خیلی شاد گشته من بعد بهره رواج دادن فعالیت خود وعده دادند. منم امروز در تشکیل کردگی سمینار دولت سالق اندازه ما اشتراک کردیم. به نهایت مهم چیزها را آموختیم و ما معقول گشت. محترم پرزیدنت ما منت داره اظهار میکنیم. در ساحه خواجگی قشلاق خیلی امتیاز آفریده شد. در منم امروز در سمینار اشتراک کردیم در ساحه قشلاق خواجگی امسال 2020 سال به محترم پرزیدنت ها به نهایت اندازه کم شده است. ما به همین خرسندیم. نتیجه همین امکانیت و امتیاز هاست که سالهای آخر در قطار دیگر شهر و ناحیه های کشور در ناحیه سخنه ساحه تدبیرکاری خیلی رواج یافت و شماره تدبیرکاران نیز خیلی زیاد گردید. در نتیجه یک چند نفر شهروندان به جای کاری دائمی تامین گردیدند. برای صاحبکاران فراهم آوردن چنین امکانیت و امتیازها در راضی نمودن تدبیرکاران از سیاست امروزه نقش مهم می‌بازد. الحال شما را به ترتیب بخش خبری شناس میکنیم. آنهایی که پرداخت الیمنت را در وقتش نمیسپارند حبس کرده میشوند. مقام نمود معمولی صنعت به حساب می رود. به شهر پکین از ژاپن 1000 نفر شفاکار جلب کرده شد. برای چه؟ در یکی از شفاخانه های ولایت فرغانه همشیره را لگدکوب کردند. فرزند را که با سبب بیماری، صدمه و یا دیگر حالتهای ناخوش از پدر و یا از مادرش محروم گردیده است در ما با لفظ یتیم نام میبرند و این البته خواست خدا و
تقدیر می باشد. اما هستند آنهایی که با سبب نامراساگی پدر و مادر و یا عروس و خوشتامن با وجود آمدن جداشوی عائله ها از دیدار پدر و یا مادر محروم می گردند، زنده یتیم می گویند. یعنی فرزند با عیب پدر و یا مادر یا بیبی و بابا از دیدار پدر یا مادر خود محروم می گردد. متاسفانه امروز بین ما و شما هستند آنهایی که حتی حق فرزند زنده یتیمشان را یعنی الیمنت را در وقتش نمی سپارند. برای آنها چاره قطعی جاری کرده شد، یعنی اگر در وقتش نسپارند حبس کرده می شوند. موافق کودکس عاید جوابگری ماموری اکنون آنهایی که پرداخت الیمنت را در وقتش نمی سپارند حبس کرده می شوند به مدت 15 شبانه روز. این چاره و جزا البته بسیار سری وقتی بوده در گرفتن پیش راه جداشوی عائله های جوان اهمیت بسا مهم کسب می کند. با قریبی در ناحیه 4 نفر پدری که الیمنت فرزندش را در وقتش نسپاریده است به جوابگری کشیده شد. بیوروی اجرای اجباری حجت آنها را به سود ماموری تقدیم نمود و موافق قرار سود 2 نفر آنها به مدت 15 شبانه روز حبس کرده شدند. 2 نفر دیگرشان نیز گرفتار چنین جزا گشتند، اما در جریان سود 1 نفرشان پول الیمنت را سپاریده از زل سود آزاد کرده شد. 1 نفر دیگرشان بعد حبس کرده شدن آزاد گردید، زیرا از جانب پیوندان او نیز پول الیمنت آورده سپاریده شد. در عرفیت میگویند که انسان بنده شیر خام خورده. واقعا چنین است. بارها مسئولان برای سپاریدن پول الیمنت با آنها مراجعت کردند، اما پروای نکردند. نسپارم چی می شود و یا چی می کند گفته از پی شغل خیش گشتند. درست درک نکردند که آنها این پول را به شخص بیگانه به جگربند خود می دهند. درست درک نکردند که در ازبکستان حقوق بنیاد قانون همیشه استوار است. بعد چاره های لازمی دیده شدن هزاران آدمان را میانه رو کردند، اما چون در بالا گفتیم در کشور ما استواری قانون تامین گردیده است و آنها تا مبلغ را نسپاریدند به آزادی نبرآمدند. خلاصه هر کس پیش از عائله دار شوی و یا پیش از جدا شوی اندیشه کند خوب میشد. مقام یکی از نمودهای صنعت بوده در مشرق زمین خیلی رشد و نمو یافته است و تاریخ دور و دراز دارد. خوشبختانه عنعنه مقام سرایی در زیباترین کهندیار وطن سوخ عزیز از جانب صنعتکاران محلی ادامه می‌یابد. موسیقی زبان آزاد هنرمند است و هنرمند میتواند توسط آن رازهای نهان و درد دل شکسته‌اش را آشکار کند و خویش را از درد فارغ سازد. تاریخ پیدایش مقام به مردم شرق وابسته بوده، تا حال ادامه می‌یابد و خاصه با تشبث پرزیدنت شوکت میرزیویف باز هم رشد و نمو یافت. فستیوال بین الخلقی مقام در شهر سبز گذرانیده شده. در آن مقام سرایان مشهور عالم اشتراک کردند. واقعا در ازبکستان برای پاس داشتن و آموختن میراث بای گذشتگان دقت و اعتبار مخصوص ظاهر می‌گردد. با تشبث مدیر شعبه مدنیت ناحیه الهام عبدالمجیدوف نیز در خانه مدنیت ناحیه مکتب مقام سرایی ادامه می‌یابد که در آن هوسکاران از مقام سرایان نامی سوق سر و اسرار این نمود صنعت را می‌آموزند. چون شنیدید و گواه شده سوخی عزیز کانی استعداد است و صنعتکاران خوش‌آواز در ناحیه بیشمار هستند، خصوصا در بین جوانان به حساب است. فقط با آنها راهی درست نشان داده استعداد آنها را صیقل دادن لازم است و خلاص. تاجیبا یوسفوف استاد صنعتکاران سوخ بوده، توسط آواز خوش و استعداد بلیغش در بین مردم سوخ شهرتیار گردیده است. با آواز زنده یعنی بدون فناگرام سرود خواندن او از آن دلالت می‌دهد که واقعا استعداد کامل را صاحب است. من هستگد جان asrama indir düş var ki katil kuzibi davdeter her lahze bidar üstüne
گذرانیدن شام مقام در ناحیه بنفشه گرفته شده است و امروز مقام سرایان ناحیه برای آن تیاری دیده ایستادند. ما از رفت تیاری آنها دیدن کردیم و آن را پر بنوار گرفتیم که بعد انجام بخش اخبار در برنامه امشب پر پیشکشی شما می‌گردانیم. توسط وسایط اخبار عموم و یا ساختارهای اجتماعی به هر یک شما معلوم است که امروزها در مملکت خطای پهن گشتن بیماری سرایت کننده کرونا ویروس مملکت‌های عالم به تشویش آمده ایستاده است. برای گرفتن پیشراه این بیماری به شهر اوخان خطای از شهر پکن 1230 نفر و از ژاپن 1000 نفر شفاکاران جلب کرده شدند که اکنون به هر یک شماره بیمار یک نفری شفاکار راست می آید. در کدام یک کنج دنیا بیماران یعنی آدمان محتاج شفاکار باشند، در دیگر یک گوشه دنیا شفاکاران را بیماران لگدکوب کرده ایستادند. در سنه 28 ژانویه سال جاری بیمار و مادر او در پلیکلینیک عائلوی رقم دوم شهر فرغانه همشیره را لگدکوب کردند. حالت جراحت یافته همشیره در ساختارهای اجتماعی پهن گشته به بحث و مناظره های زیاد سبب گردیده ایستاده است. از روی خبر وزارت تندرستی، صدارت تندرستی این ولایت حالت را از نزدیک آموخته است. همشیره گویا زن کودکدار را به نوبت از نظارت گذرانیده است و این سبب جنجال شده است. دایر به این مسئله کار جنایی گشاده شده است و تفتیش دوام دارد. سال رشد علم و معرفت و اقتصادیات رقمی اعلان شدن سال 2020 از جانب رهبر دولت کاری بسیار عاقلانه و سریوقتی بوده. واقعا امروز رشد علم و معرفت و بزینه‌های بلند اقتصادیات رقمی رسیدن این طلب زمان است. رواج دادن علم و معرفت باشد یکی از عامل‌های ترقیات مملکت به شمار می‌رود، زیرا در دولتی که علم و معرفت رواج نیافته است اعتبار ظاهر نمی‌گردد، پیشروی نیز به نظر نمی‌رسد. در جایی که علم رواج یافته است، در جایی که معرفت به نقطه بلندترین رسیده است، رهگم زدن خلق به دام غایه‌های ویرانکار، عقیده‌های ناپاک گروه‌های مختلف گرفتار شدن جوانان نیز دیده نمی‌شود. به همین خاطر در کشور ما در حدودهای دوردست نیز برای تربیت جوانان از هر جهت سالم، اقتدارناک و سالم فکر و سالم عقل از جانب عالمان اسلام و نمایندگان دین واخوری‌ها تشکیل کرده می‌شود که امروز چنین واخوری با اشتراک عالمان مشهور اسلام و نمایندگان دین مملکت در خانه مدنیت ناحیه به وقوع پیوست. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة علی رسول الله. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. qadrdon aka uka, opa singillar, qadrdon akalar, amakilar, barchalarni bugungi suhbat munosabati bilan va bu muqaddas muborak diyorlarda mehmon bo'lib turganligim mamnuniyatimni ya'ni izhor e'lon qilmoqchiman. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizga bugungi suhbatdan ulug' manfaatlar nasib qilsin. Hozir butun dunyoda mana oldingi ustozlarimiz ba'zi gaplarni ta'kidlab o'tishyapti. Ularning gaplariga qo'shilgan holda Faxriddin akamizni hozir masalan hayotga real qarash kerak. Ya'ni musulmon odam realist bo'lish kerak, haqiqatga tik boqish kerak, haqiqiy ya'ni muolaja qilinadigan bemorlikka haqiqiy tashxis qo'yish kerak. Haqiqiy tashxisni qo'ymasak, uni bemorni kelib boshini silab, siz yaxshi ekansiz deb ketkizib yuborsak tuzalmaydi. O'sha ma'noda tariximiz to'g'risida, ya'ni islom ummatiga taqdim qilish ma'nosida tarix mobaynida bizni millatimiz taqdim qilgan narsani dunyoda taqdim qilisha olmagan. Eng katta ne'mat, eng katta ilmiy salohiyat Qur'onni tafsiri bo'lsin, hadislarning ta'liqi bo'lsin, fuqaholarning, falsafa ulamolarining, hattoki o'sha aniq fanlardagi urinishlar bo'lsin, Mavaraun Nahr dunyoning peshqadami bo'lgan. Ya'ni bo'lgan. Hozirchi hozir o'sha narsalar bilan maqtanib yurishligimiz real hodisami? Yo'q. Amal qilishlik uchun ilm o'qish kerak. Ilm o'qishlik uchun sharoit bo'lish kerak.
sharoit uchun hammamiz bir yoqadan bosh chiqarishimiz kerak. Millatlarning ma'rifiy ma'noda, ilmiy ma'noda ilmdan savodsiz bo'lishligidan siyosiy o'yin o'ynatadigan odamlar manfaatdor bo'ladi. Agar biz ilmiy ma'nodagi saviyamizni to'g'ri shakllantirmasak, u xohlagan mavzuda biz doim iste'molchi bo'lib qolamiz. Ya'ni kimgadir qaram bo'lib qolamiz. Hamma sohada. Endi bu sohalar ichida eng nozik bo'lgan soha din sohasi. Din masalasida biz agar hozirdan bu masalaning jiddiyatini o'ylamasak, bu masalaga ya'ni e'tiborni davlat miqyosida qaratilayotganda biz befarq bo'ladigan bo'lsak, bu imkoniyatlardan dunyoni o'zida achchiq samaralar bilan javob beramiz, oxiratda albatta so'ralamiz. Bugun bizning xalqimizni qadimda juda katta manfaatlar, foydalarga hissa qo'shgan qonida dunyoga ustozlik qilishlik qobiliyati bo'lgan bu millatni buzishlik uchun turli tafriqalar, din ma'nosida, aqida ma'nosida, e'tiqod tushunchasi ma'nosida buzishga urinishlar to'xtamasdan harakat qilinyapti. Bittasiga raddiya bersangiz 5 tasi chiqyapti. Ularga raddiya bersangiz to'xtatmasdan 10 tasini chiqarishyapti. Oddiy soddadan boshlashyapti. Soddasiga javob bersangiz murakkablarini tashlashyapti. Ya bunga o'xshagan, ya'ni ixtilofli masalalarni xalqni ichiga tashlashdan ko'zlangan maqsad bu millatni birlashtirmaslik. Millat ichida sizning o'g'lingiz, mening ukam, palonchining qizi, pistonchining singlisi shu millat ichida ixtilofga tushsin. Otasiga quloq solmasin, akasi bilan tortishsin, amakisiga qarshi tik boqsin uchun bunaqangi ixtiloflar tashlanyapti. Tarixdan bu ishlar qasddan qilingan. Islom diniga eng katta zarba ixtiloflardan bo'lgan. Muhammad G'azoliy rahimahulloh aytadilarki, islom tarixini o'rgandim. Islom tarixida bu millat tashqari kuchdan bo'lgan xurujdan hech qachon yengilmagan. Bu millat qaysi mujodalada yengilgan bo'lsa, ichkaridagi ixtilofdan yengilgan. Uhud jangida o'sha kamonchilar itoat qilmaganligi uchun g'alaba hodisasi mag'lubiyatga aylanib ketgan. Bugunga qadar asosiy mag'lubiyatimizning omiliga e'tibor qaratsak, ichki ixtiloflar. Demak, buni biz ilmiy asosda ko'rib turibmizmi? Tarixini ko'rib bilib turibmizmi? Tajribasi hayotda bizga yorqin ma'lum bo'lib turibdimi? Biz nima qilishimiz kerak? Biz ichki ixtiloflarni oldini olishimiz kerak birinchi o'rinda. Buning uchun nima kerak bizga? Yana ilm kerak. Ilmli odamlarga imkon berishimiz kerak. Masjidlarimizni ko'pligi yaxshi. Hozir mana Faxriddin aka aytganlari haqiqatda ko'z ko'rib, quloq eshittirmagan hodisalar. O'rta Osiyoda, balki butun dunyoda tarixda juda mashhur bo'lgan Baytul Hikmaning prototipi, bugungi kunga analogi, islom sivilizatsiyasi markazi. Binoning katta bo'lishligi, ichi bahomatli, mahobatli bo'lishligi alhamdulillah yaxshi, lekin uning ichida mana shu joyda o'tirganlarimizdan vakillar borib ilmiy ishlar qilishligimiz kerak. Biz qila olmasak, singlimizga, ukamizga, o'g'limizga imkon berishimiz kerak. Bunga o'xshagan suhbatlarni tashkil qilishlikdan ko'zlangan maqsad mana shu g'oyani odamlarga singdirishimiz kerak. Biz boqimandalik kayfiyatidan chiqishimiz kerak. Biz endi millatning oldi ochilayotgan paytida xizmat qilib qolishim kerak deyishimiz kerak. Qobiliyatimiz yetmasa, qo'limizda mablag'imiz bor. Mablag'imiz bo'lmasa, fikrimiz bor. Gapimizni tinglaydigan o'g'limiz, qizimiz bor. Bularni mana shu ruh bilan tarbiyalashimiz kerak. Biz bugun boshlasak, inshaalloh Robbil alamin tez kunlarda millat yana qaytadan oyoqqa turadi. Hozir tariximiz bilan faxrlanishlikni qoyil qilib qo'yishlikdan boshqa narsaga yaramayapmiz aslida.
tariximizda Imom Buxoriy falon bo'lgan degan odamlarni hammasidan so'rang, Imom Buxoriyning sahih to'plamlarida nechta hadis bor? Nechtasini bilasan san deng? Hech narsani bilmaymiz. Bu bizning og'riqli nuqtamiz va bu bizning muammoyimiz. Ha, bu bizning muammoyimiz. Tashqaridagi odamlar bu muammolarni yechishni xohlamaydi. Ular har turli fikr, dunyo qarash bilan bu muammolarimizni yanada kengayishligini xohlaydi. O'shaning uchun ularning muammoni gapirishligi, ayniqsa yoshlarimizning fikrini buzmasligi kerak. Muammoni gapirsa haqiqatni gapirdi degan tushuncha to'g'ri tushuncha emas. Muammoni gapirib hal qilish to'g'ri bo'lganda edi. Turklarda maqol bor. It qassob bo'lardi deydi. Qassobxonani oldida qassobga vovullab turgan it 10 yil vovullagani bilan qassob bo'lmaydi. U faqat vovullaydi. Tashqaridan turib bizning millatimizning muammolarini gapirayotganlar, ular vafodor odamlar emas. Agar muammoni gapirsang, haqiqiy millatni g'amini, dinning tashvishini qalbingga o'rnatgan bo'lsang, kel ichimizda o'tir biz bilan. Kel muammoni bir tomonidan ko'tar. Billalashib hal qilaylik. Kelmaydi. Ular muammoning yechilishidan emas, muammolardan manfaatdor odamlar. Butun islom olamida 3 ta aqida bor. Aqida masalasida. Butun islom olamida hadis maktabasi bor. Butun islom olamida fiqh madrasasi bor. Barchasiga e'tibor qaratsangiz, yo Buxorodan chiqqan ulamolar shu madrasaning peshvosi, yoki Samarqanddan chiqqan ulamolar, yoki O'zgandan chiqqan ulamolar, o'zimizning ulamolar, bizning ajdodlar bo'lib chiqaveradi. Mana bu meros bizni kutib turibdi, birodarlar. Toshkentda qo'lyozmalar institutimiz bor. 70 mingta qo'lyozma bor. Hali o'qilmagan, ochib ko'rilmagan. O'qiydigan qobiliyatli bolalarimizni tarbiya qilib yetishtira olganimiz yo'q hali. Lekin eshik ochildi, yo'limiz ko'rsatildi. Hozir imkoniyatimiz bor. Bizning ichimizda Buxoriylar o'tirgan bo'lishi, Saraxsiylar o'tirgan bo'lishi mumkin. Faqat qobiliyatlarimiz bizni havoyi gaplar bilan uxlatishlikka ya'ni yarayapti xolos. Bu qobiliyatlarni uyg'otishimiz kerak. Dardli, davoli inson bo'lishimiz kerak. Imom Maturidi Samarqandning mashhur allomalaridan. Aqida borasida dunyoda, butun dunyoda 100% musulmonlarning 80% e'tiqod qiladigan aqidaning imomi. Bizning ajdodlarimizdan. Lekin Maturidiyni bugun nomlarini, ma'nosini ham bilmaymiz aksarimiz. Bu musibatimizni qayta aytyapmiz, bizning musibat. Bundan foydalanganlar hozir bor, mavjud voqeani aytyapman. Bizni butun dunyo hozirgi suhbatimizni butun dunyo kuzatyapti. Jonli muloqotlar qilyapmiz. Faqat sizlar bilan emas, hozir minglagan, yuz minglagan odamlarga xitob qilyapmiz. Nima uchun? Da'voyimizda qo'rqoq emasmiz biz. Biz muammolarimizdan, ya'ni yuz o'giradigan inson emasmiz. Haqiqatga tik boqa oladiganligimizni isbotlaydigan insonlarmiz va bunday bo'lishlikni da'vosidamiz. Hozir ba'zi odamlar ming yillar mobaynida bir mazhabning imomi bo'lib kelgan Imom Maturidiyni adashgan deb da'vat qilyapti o'zbek tilida. Sizni bizning tushunadigan lug'atimizda arab tilidagi istilohiy lug'atlarni o'qib, atrofimizdagi yoshlarimizning fikriy ma'noda saviyalari o'rtacha ekanligidan foydalanib, ularni boshini aylantiryapti. Ko'zlagan maqsad, masalan, Imom Maturidiyning aqida masalalarini hozir sizga gapirib, buning ta'rifini, tahlilini qilsam, dolzarbmi shu mavzu? Kerakmi shu mavzu? Kerak emas. Nima uchun? Chunki Imom Maturidiylar chiqqan davrdagi atrofimizda Hashaviy bo'lsin, Qarmatiy bo'lsin, Mu'tazila bo'lsin, Jahmiyya bo'lsin, yo'q ular hozir. Ya'ni bo'lsa-da
islom ummatiga muammo tarqatadigan darajada kuchga ega emas. Qarshimizda bo'lmagan dushmanga tarixda o'tgan masalalarni ko'tarib tarqatishdan nima maqsad? Yagona maqsad bor, yoshlarimizning boshlarini aylantirish, muammolarimizni yanada kengaytirish, sizni bizning ichimizda bir-birimizga quloq solmaydigan jamoatlarni chiqarish va buning orqasidan millatni parokanda qilishlik rejalari amalga oshiriladi. Bu ishni qilayotganlarga, o'sha ayniqsa shunga o'xshagan suhbatlarni tashkil qilayotgan mutasaddilarga alohida tashakkur aytaman. Bu masalalar jiddiy masalalar. Millatni himoya qiladigan kuch qurol emas, g'oya. G'oya butun bo'lsa, aqidamiz sof bo'lsa, bizning millatga dushman ta'sir qila olmaydi. G'oya puch bo'lsa yoki kuchsiz bo'lsa, bu millat o'zini himoya qila olmaydi. Askarning qo'liga qurol berasiz, chegarada millatni himoya qil deysiz, askarning g'oyasi buzilsa, millatni o'ziga qurol bilan bostirib kiradi yoki sotadi. O'shaning uchun ham tarixdan, qadimdan aqida, e'tiqod, g'oya, birlik, ittifoq doim birinchi o'rinda turgan. Men ko'p misol keltirganman Xitoy devori haqida. Xitoy devorining qurilish tarixi 200 yil. 3-4 ta avlod o'tib ketgan Xitoy devori qurilishdan bitgunga qadar. Nima uchun qurgan Xitoy devorini? Xalqqa qo'rg'on bo'lsin uchun, dushmandan himoya bo'lsin uchun, muhofaza qilamiz deb devor qurishgan. Devor bitgan, qorovulni sotib olib eshikdan kirishgan dushmanlar. Ya'ni devor, Xitoy devori qurib ham millatni himoya qilib bo'lmaydi. Millatning yagona himoya qiladigan eshigi g'oyasi bu. G'oya buzilgan millatda, e'tiqodsiz bo'lgan millatda himoya kuchi qolmaydi. Mana shu narsani biz yaxshi o'rgatishimiz kerak. Endi albatta hamma qori bo'lishligi, hamma muhaddis bo'lishligi talab qilinmaydi. Yuqorida aytganlaridek real qarash kerak. Bizni ichimizda bugungi kunda doktorlar, dunyo havas qiladigan imkoniyat yaratib bersa, boshqa dunyodan bizga kelib o'zining bemorligini davolaydigan, shuni havas qiladigan doktorlarni chiqarishimiz kerak. Chiqadi. Hozir shu qadam tashlangan, ko'zlar ochilgan, yo'llar, imkoniyatlar berilgan fursatda yashayapmiz. Bu fursatdan juda ham manfaatli foydalanishimiz kerak. İchimizda injenerlar chiqarishimiz kerak. Dehqonchilikning ilmiy ma'noda haqiqiy dunyo standartiga javob beradigan olimlarini bizdan chiqarishimiz kerak. Hozir teplitsalarda pomidor ekadiganlar urug'ini chetdan olib ketishadi. 1 yil ekadi, yangi yilga yana olib keladi. Nimasi bu? Nimaga biz iste'molchimiz hali ham? Nima uchun o'sha urug'ni biz qilmaymiz, biz o'zimiz chiqarmaymiz? Nimaga? Nima kam? Ilm kam. Va bu ilmga yo'naltiradigan, g'oya beradigan odamlar kam. Mana bu suhbatlar o'sha g'oyalarni shakllantiradi. G'oyalardan qobiliyatlar chiqadi. Bu har birimiz uchun omonat. Men bu omonatni yetkazishlikni o'zimga sharaf deb bilaman va buni qiyomat kunida mas'uliyatini zimmamdan soqit bo'lishini xohlayman. Omonat bu. Biz havoyi gaplarni hammasini tashlab, real voqealikka real qarashimiz kerak. Islom dini real voqealikka real qaraydi. Tarixda dastlab ideyalar, ya'ni ideologiyalar quruq mavzularda bahslar boshlangan. Masalan deylik, dunyoning avvali bormi degan savol. Bu savolni topsangiz ham sizga foydasi yo'q, menga foydasi yo'q. Topolmasangiz ham sizga ham foyda yo'q, menga ham foyda yo'q. Dunyoning boshi bormi, oxiri bormi? Yo'q, bilmaymiz uni. Ya'ni dunyoning boshi borda e'tiqodimizda. Lekin bu bahsdan nima natija chiqadi? Xalq nima foyda ko'radi? Hech narsa ko'rmaydi. Bahslashadi, tovuq oldin paydo bo'lganmi, tuxum oldin paydo bo'lganmi? 1 yil bahslashsangiz ham bu bir-birini ustiga silsila bo'lib minaveradi. To'g'rimi? Shunda Imom G'azoliy aytadilarki, bunaqangi havoyi gaplardan qutulib,
real modda haqida gaplashishimiz kerak deydilar. Xalqqa nima foyda? Moddaning xususiyatlarini o'rganish foyda. Masalan, olov nima uchun yondiradi? Unda yondirish xususiyati borligi uchun olov yondiradi. Desa Imom G'azoliy aytadilarki, to'xtang, olovda xususiyat, yondirish xususiyati bo'lsa, nimaga hamma narsani yondira olmaydi? Savolmi? Savol. Modda haqida inson o'ylashlikka va buning xususiyatlarini o'rgansa, odamlar uchun naqadar manfaatlar borligiga olib keladimi? Mana buni shug'ullanishimiz kerak. Mana bu holat bizni haqiqiy hayotga real tikilishlikka turtki bo'ladi degan Imom G'azoliyning eng dunyoda hujjatul islom laqablariga sabab bo'lgan, ya'ni g'oyalardan biri bu. 9-13-asrda islom ummati dunyoning hamma joyida havas bilan qaraladigan davlatlar bo'lgan. Bag'dodga odamlar oqib borgan, shu joydan ilm o'rganamiz deb. Kasal bo'lsa tibbiyoti uchun borgan. Nasroniy bo'ladimi, yahudiy bo'ladimi, boshqa millat vakillari har doim islom o'lkalariga kelib o'zlarining ehtiyojlarini qondirgan. Bugun Harvard deyapti, Oxford deyapti. U paytda Bag'dod degan, Samarqand degan, Buxoro degan. Nima uchun? Ilm e'tibori uchun. O'sha Imom G'azoliylarning xalqqa bergan tushunchasiga amal qilganligi uchun. Ular o'sha moddaga to'g'ri xulosa berib, xalqqa foyda berishini amalga kirgizgani uchun. Baytul Hikmada Ma'mun Harun ar-Rashidning o'g'li bir dona kitob tarjima qilgan odamga kitob og'irligida tillo bergan. Qanaqa kitob bo'lishidan qat'iy nazar, xalqqa foydasi bo'lsa bo'ldi. Tibbiyotga oid bo'ladimi, u raqamli texnologiyaga oid bo'ladimi? Ya'ni raqamli texnologiyani bugun biz aytyapmiz, lekin raqamli texnologiyaning fundamenti Baytul Hikmada qurilgan. Abu Musa al-Xorazmiy rahimahulloh Al-Jabr val Muqobala asarini yozganda raqamli texnologiyaning fundamenti qurilgan. 0 o'sha Hindistonda dastlab borligini va uni hisob kitoblarda ishlatishlik eng qulay, ya'ni hisobga oson bo'lishligini isbotlab ilmiy asosda kitobga qo'ygan. Bugun Yevropaning shu raqamli texnologiyada dunyoning peshqadamlari aytadiki, biz Xorazmiyning oldida shlyapamizni yechamiz deyapti. O'zi aytayapti. Biz unga ta'zim qilamiz deyapti, ya'ni o'zini tilida. Bu raqamli texnologiyaning otasi Xorazmiy deyapti. Ya'ni nima ekan? Ilm ekan. Biz hamma narsani ilmiy asosiga kirishimiz kerak. Chuqurroq ko'zimizni ochishimiz kerak. Palonchining ajdodi, palonchining avlodi, bu gaplar to'xtash kerak endi. Avlodimiz haqiqatda. Ajdod biz faxrlanadigan nomni qoldirdi. Endi bizni avlod bizdan ham faxrlanadigan nomni qoldirishimiz kerak. Bizi bobolarimiz bobolaridan faxrlanib yurardi degan gap faxr emas u. Bizni bobolarimiz bobolarining yo'lini davom ettirgan edi desa faxrlanadigan bo'ladi. Shuning uchun islomda real qarashlikning yana bitta ya'ni asoslaridan biri Qur'on olimiga Qur'onning ilmini topshiriladi. Hadis olimidan hadis so'raladi, fiqh olimidan fiqhni so'raladi, ximikdan ximiya so'raladi, fizikdan fizika so'raladi, askardan himoya so'raladi, o'qituvchidan ta'lim so'raladi. Bularni joyini almashtirib qo'yish to'g'ri emas. Mana shu narsalarning joyi almashgandagina o'rtada parokandalik bo'ladi. Yuqorida va suhbatning umumiy, ya'ni negizi, qizil chizig'i bo'lgan gap, mana shu narsalarning aralashib ketishligidan dushman manfaatdor. O'sha narsani biz bilishligimiz dastlabki qadam bo'ladi. Bizning maqsadimiz ham bunga o'xshagan suhbatlarni uyushtirayotgan mutasaddilarning ham asl maqsadlari shu. Biz xalqimizni asli kimligini va nimalarga qodir, nimalarga imkoniyati borligini tushuntirishimiz kerak. Ko'pchilik biladi, lekin buni yana qaytadan jonlantirishimiz kerak. Va umumiy ma'noda
jamoa tarzida bu ishlarga qo'l urishimiz kerak. Alloh taolo barchalarimizni haq da'vosida kuchli qilsin. Haqqa xizmat qilishligimizda yordamchi Allohning o'zi bo'lsin. Alloh yordam bersa, hech kim bizni mag'lub qila olmaydi. Ammo Allohning buyruqlariga amal qilmasak, Alloh yordam bermayman degan. Intansurulloha yansurkum va yuthabbit aqdamakum. Agar Allohga yordam bersanglar, ya'ni Allohning aytganini qilsanglar, bu Alloh sizlarga yordam beradi va qadaminglarni sobit qiladi. Hech qachon mag'lub bo'lmaysizlar. Islom ummatining dunyoda eng og'ir vaziyatda ham mag'lub bo'lmaganligi 1400 yildan beri isbotini topadi. Islom g'olib, har doim g'olib. Biz islomning mana bu ta'limotlariga to'g'ri yondashishimiz kerak. Shunda g'alabadan nasibador bo'lamiz. Rahmat. дар вохӯрӣ муовини директори маркази тамаддуни ислом Фархиддин Муҳаммедов ва вакили маркази илми тадқиқотии имом Ал-Бухорӣ Бахтиёр Тураев, раҳбари фонди хайриявии вақфи вилояти Фарғона Бахтиёр Қирғизово иштирок карда дар ин хусус изҳори андеша карданд. Ба аҳолӣ, хусусан насли ҷавон дуруст дарк кунонидани мазмун ва моҳияти дин яке аз вазифаҳои муҳимтарин ба ҳисоб меравад, зеро ҷавонон дар натиҷаи надоштани дониши кофии динӣ аз сайтҳои интернетӣ маърузаҳои нодурустро шунида ба доми ғояҳои вайронкор гирифтор шуда истодаанд. Ташкили чунин вохӯриҳо бошад дар гирифтани пеши роҳи чунин ҳолатҳо аҳамияти муҳим касб мекунад. вохӯрӣ ба тарзи саволу ҷавоб шуда гузашт ва дар иштирокдорон таъссуроти хуб боқӣ гузошт. Shu rasmi masjidlarning imomidan tashqari hali kecha domla bir aytib berdilar, qo'shimcha haligi mullolarimiz ham bor. Qo'shimcha mullolarimiz ham. Shu siz to'g'ri aytdingiz, matematikani qilish kerak, fizikani shu ba'zi haligi shu dinga moyil bo'lgan odamlarning shu malakasini oshirish bo'yicha, malaka oshirish ustiga o'xshab harakatlarni tashkillashtirib shuni o'qisak bo'lmaydi. Biz O'zbekiston musulmonlari idorasi tasarrufida masjidlarimiz imomlari tayinlangan. Biz har bir hududda qayerda bo'lishidan qat'iy nazar, xuddi oilada bo'lganda intizomga rioya qilishimiz shart. O'sha amr ma'rufga huquqi bo'lgani imom xatiblar. Tamom buyruq bilan imom xatib tayinlandimi? O'sha odam amr ma'ruf qiladi. Har bitta odam men gapiraveraman degan gap yo'q edi. Amr ma'ruf faqat imom xatib qiladi. Ikkinchi masalamiz malaka oshirish. Malaka oshirish uzluksiz, mana boshimizdan shu qattiq tayinlaganlar Xalqaro islom akademiyasida, Imom Buxoriy Samarqanddagi markazda va kelajakda biz yana ham mana sizlarni xursand qilmoqchimizki, mana shu islom sivilizatsiyasi markazi ishga tushganda bu yerda ham mana shu diniy sohada faoliyat ko'rsatadigan ro'yxatda emas, agar shu mahallalarda bo'ladigan bo'lsa, albatta hammalari o'sha asosiy narsalarni berib malakasini oshirish hozirgacha davom etyapti va kelajakda ham albatta davom etadi. این بود با خبر و رویدادهای آخرین روز بخش خبری اخبار و در همین جا با بخش خبری حسنی انجام می‌بخشیم. خیر سلامت باشید و با برنامه‌های تلویزیونی صحبت بمانید. شامتان بخیر باشد.